یہ ہے پاکستانی گمنام، وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ دے کر کچھ نہیں مانگا، صرف ایک خاموش ورثہ چھوڑ گئے۔ آئیے ان کی کہانی سنیں، ان کے نقوش خاموشی کو لفظوں میں ڈھالیں، تاکہ کل کا مورخ یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے گمنام ہیروز کو بھلا دیا۔ پیش ہے گمنام کی سنسنی خیز داستان۔ مسکین استاد جلدی کر، وقت کا کھیل ہے سارا، سلطان بلال کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ اس کی بات پر ایک برا سا منہ بنا کر رہ گیا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ خاموشی سے سامنے موجود کمپیوٹر پر قابض ہوتے ہوئے اس نے کی بورڈ اپنے سامنے کیا اور اس پر اپنی انگلیاں جلدی سے چلانے لگا۔ جلدی کر بلال، وقت کم ہے، سلطان بلال کو ایک مرتبہ پھر سے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، تو اس نے سر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ بھائی، میں کام کر رہا ہوں، کوئی چھاپنے والی مشین نہیں چلا رہا ہوں۔ ادھر سے پلاسٹک آیا اور ادھر مال تیار۔ بلال غصے سے بولا، تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا، کر لے اپنی من مرضی، سلطان مسکراتے ہوئے بولا، اور کھڑکی کو تھوڑا ہٹا کر باہر جھانکنے لگا۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے اور ایک بڑبڑاہٹ مچی ہوئی تھی جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ تم میرے ساتھ ہو؟ سلطان نے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیمور سے دریافت کیا۔ ہاں ساتھ ہی ہیں، جلدی کرو، وقت کم ہے ہمارے پاس، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہاں کچھ ایسا چل رہا ہے جو ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تیمور نے بھی اس سے وہی بات کی جو وہ بلال کو کہہ رہا تھا۔ بلال کچھ دیر کی بورڈ کے ساتھ مصروف رہا اور پھر جیب سے ایک موڈیفائیڈ USB نکالتے ہوئے اسے کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کر دیا۔ سلطان نے ایک نظر کمرے کے باہر دوڑائی اور ٹھیک اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی چشمہ لگائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ان دونوں پر نظر پڑتے ہی اس نے الجھن سے دونوں کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ کچھ بولتا ہی کہ سلطان نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کی شہرگ مسل ڈالی۔ وہ بندہ وہیں اس کے بازوؤں میں جھول گیا۔ بلال نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر اپنی انگلیوں کو مزید تیزی کے ساتھ کی بورڈ پر چلانے لگا۔ سلطان نے دھیرے سے اس بندے کو نیچے لیٹا دیا اور بلال کے سامنے چلا آیا۔ بس ہو گیا، 1 منٹ اور، بلال مصروف سے انداز میں بولا، تو اس نے بھی اپنی نظریں اسکرین پر جما دیں جہاں بہت سارے نمبرز تیزی سے مٹ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی اسکرین بلیک ہو گئی اور لوڈنگ شروع ہو گئی۔ پھر ایک بندے کی تصویر نظر آئی جس کا پیٹ نکلا ہوا تھا اور نیچے بابولال لکھا ہوا نظر آیا۔ بلال، واپس جا کر تو سب سے پہلے اس وائرس کا نام تبدیل کرے گا اور اس منحوس کی جگہ کسی اور چیز کی شکل لگا دے گا۔ سلطان برا سا منہ بناتے ہوئے بولا اور وہیں میز پر پڑا ہوا شیشے کا ایک گھوڑا اٹھا لیا جو کہ شاید ڈیکوریشن کے لیے وہاں رکھا گیا تھا۔ ارادہ اس کا یہ تھا کہ اگر کوئی اچانک سے چلا آئے تو اس کے سر پر بجانے کے کام آ جائے۔ اسی اثنا میں بلال نے USB کھینچ کر باہر نکالی اور اسے نکلنے کا اشارہ کیا۔ نکل نکل، وقت کم ہے، کچھ ہی دیر میں یہاں سب کچھ فیل ہونے والا ہے، بلال مصروف سے انداز میں بولا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ دونوں دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلے، انہیں سامنے سے اپنے جیسے ہی 3 کمانڈو وردی میں کمرے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ نوام اندر ہی ہے؟ ایک کمانڈو نے سلطان کے قریب آتے ہوئے مصروف سے انداز میں دریافت کیا۔ اس نے سر کے اشارے سے جواب مثبت میں دیا اور ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں اندر جانے کا بولا۔ جیسے ہی وہ تینوں اندر داخل ہوئے، سلطان نے بلال کو اشارہ کیا تو وہ دونوں بھی ان کے پیچھے اندر ہی داخل ہو گئے۔ ان تینوں کمانڈو نے نوام کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو انہیں وہ دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آ گیا، لیکن ہوش و حواس سے بیگانہ۔ ابھی وہ کمانڈو کچھ کرتے کہ ان تینوں پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ سلطان نے بلال کے ساتھ ملتے ہوئے ایک وقت ان تینوں پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہ پا رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں بھی انہی کے لباس میں تھے۔
जब तक वो लोग संभलते, एक की गर्दन टूट चुकी थी, जबकि बाकी नीचे गिरे हुए तड़प रहे थे। एक के गले से खून की धार निकल रही थी, जबकि दूसरे की रही सही कसर चेहरे पर शीशे का घोड़ा खाने के बाद होश खो चुका था। सुल्तान ने तेजी से चारों जानिब नजर दौड़ाई और फिर दरवाजे को अंदर की जानिब से लॉक लगाते हुए वो बिलाल के हमराह बाहर निकल आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये दरवाज़ा बगैर चाबी के खुल नहीं सकता था। वो दोनों नॉर्मल अंदाज में चलते हुए तैमूर और इमरान की जानिब आए और इन्हें उठने का इशारा करते हुए खारजी रास्ते से बाहर निकलते चले गए। बड़ा मसला बन गया अंदर, 4 बंदों को कत्ल करना पड़ा। बस हम यहाँ से खैरियत से निकल जाएं, वरना बुरे वक्त का कोई पता नहीं। सुल्तान गाड़ी के करीब पहुंचकर इसमें बैठते हुए बोला, हाँ हाँ जा रहे हैं, काम तो हो गया ना? तैमूर इसकी जानिब देखते हुए बोला, जी जनाब हो गया, अब जब हमला होगा तो आयरन डोम काम नहीं करेगा। बिलाल फखरी अंदाज में बोला तो तैमूर हंस दिया, कमाल का डिफेंस सिस्टम है इन लोगों का, एक देसी वायरस ने वक्ता तहस नहस डालकर रखा हुआ है। तैमूर अजीब से अंदाज में बोला तो बिलाल का मुंह बन गया, यही एक वायरस तुम सबकी जिंदगियां निगल सकता है, इसे हल्के में ना लेना। बिलाल गुस्सीले अंदाज में बोला तो तैमूर ने कानों को हाथ लगाए, ना बाबा ना, हम बाज आए तेरे उस वायरस के शर से। हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये कैसे पूरी नस्लें खा जाता है। तैमूर झुरझरी लेते हुए बोला तो बिलाल हंस दिया। जैसे ही उनकी गाड़ी गेट क्रॉस करने लगी तो गार्ड सामने आ गए। लो जी, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तैमूर के मुंह से बस यही बरामद हो सका, क्या करूं, मसल दूं या रुकना है? तैमूर सुल्तान की जानिब देखते हुए पूछ बैठा तो उसने एक सर्द आह भरी, मसलना तो इन्हों को वैसे भी है, जरा थोड़ी सी बात कर ली जाए तो क्या हर्ज है। आखिर वो एक फैसले पर पहुंचते हुए तैमूर को गाड़ी रोकने का इशारा कर गया। डेनियल मिस्र में मौजूद था और उसके सामने उस वक्त 2 एजेंट बैठे हुए थे जिनकी ड्यूटी यहाँ के मामलात पर नज़र रखने की थी। तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो आदम, वहाँ क्या हुआ ये तुम सब लोग जानते हो, और अब वो यहाँ रूपोश हो गया है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। अब ये ना कहना कि तुम्हारा पेट फिर से खराब हो गया था। डेनियल बरहमी से बोला तो आदम ने अपना झुका हुआ सर उठाया। चीफ, जब आपने मुझे बताया तब से मैंने यहाँ की छोटी से छोटी चीज को नज़रअंदाज नहीं किया, लेकिन कुछ हो भी तो सही, यहाँ तो कोई सुनगून ही नहीं कि कोई हमारे मुल्क से फरार होकर यहाँ आया हुआ है। मैं भी यहाँ पूरा नेटवर्क चलाता हूँ और मेरी अपनी इंटेलिजेंस है, मगर कुछ मिले भी तो सही, यहाँ तो सब सुकून ही है। आदम वजाहत देते हुए बोला तो डेनियल मतफक्कुर अंदाज में उसकी जानिब देखने लगा। तुम नहीं जानते आदम, वो एल्फा क्या बला है, हमने उसे बहुत हल्के में लिया और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अभी भी वो खामोशी से किसी काम में लगा हुआ होगा। बस मैं चाहता हूँ इस बार हम लोग उससे पहले इसका प्लान पकड़ लें। डेनियल हसरत भरे लहजे में बोला तो आदम उसे हैरानी से देखता रह गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके सामने उनकी एजेंसी का चीफ बैठा हुआ है, जो इतना मजबूर हो चुका है कि दिल के फपोले फोड़ने पर उतर आया है। तो ये हो जाएगा चीफ, आप बेफिक्र रहें, अभी वो रूपोश है, जैसे ही वो किसी हरकत में बाहर निकलेगा हम लोग उसे पकड़ लेंगे। मैंने भरपूर फील्डिंग लगाई हुई है चारों अतराफ। वैसे हमें अंदर की खबर मिली है कि यहाँ इसकी सहूलतकारी में खलीली का बड़ा हाथ था, आप चाहें तो उससे पूछा जा सकता है। आदम इसे मजीद इत्तिला फराहम करते हुए बोला तो वो फौरन ही आगे झुकते हुए इसकी जानिब हैरानी से देखने लगा। ये वही खलीली तो नहीं जो यहाँ तुर्की के लिए काम करता है? डेनियल ने तस्दीक चाही। जी चीफ, वही खलीली, उसे यहाँ एक लड़की के साथ भी देखा गया है और एयरपोर्ट पर भी वो एक सियाह फाम लड़की के साथ नजर आया था।
आदम ने उसे मजीद तफसीलात फराहम कीं तो वो सोच में डूब गया। वही हो सकती है, उसे यहाँ से खलीली के जरिए निकाला गया है। डेनियल पुरसोच लहजे में बोला तो आदम उसे उलझन भरे अंदाज में देखने लगा। कौन चीफ, किसकी बात कर रहे हैं? आदम ने जानना चाहा। हाँ, नहीं, कोई नहीं, उससे मिलकर किया करना, फजूल में बात निकल जाएगी। वैसे ही तुर्की से हमारी ताल्लुकात मुश्किल से बनते हैं। ऐसा करो, अपना जाल फैला दो और पता लगाओ कि यहाँ से खारजी रास्तों पर कोई चोरी छुपे की नकल व हरकत तो नहीं हुई। वो आदम को अहकामात देते हुए बोला और उठ खड़ा हुआ। मैं सेफ हाउस में हूँ, जैसे ही कोई नई इत्तिला मिले मुझे फौरन बताना। वो आदम को अहकामात देता कमरे से बाहर निकल आया और सेफ हाउस की जानिब बढ़ गया। कमरे में आते ही उसने फ़ोन निकाला और अदीना को कॉल मिला दी। हाँ, कैसी हो यार? इस बार मौका ही नहीं मिल रहा तुम्हारे और यूना के साथ वक्त गुजारने का। बस एक बार ये मुआमला ख़त्म हो जाए तो फिर मैंने एक लंबी छुट्टी लेनी है। डेनियल अदीना को बताते हुए बोला, लेकिन जवाब में वो खामोश ही रही। क्या हुआ अदीना? मैं नोट कर रहा हूँ कि कुछ दिनों से तुम यूं ही खामोश हो। डेनियल हैरानी से बोला तो अदीना ने बात घुमा दी। नहीं डेनियल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले पापा की मौत और फिर अब ये सब। तुम फारिग हो के आओ तो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। अदीना एक सर्द आह भरते हुए बोली तो वो परेशान हो गया। क्या हुआ डार्लिंग, सब ठीक तो है ना? इसे बेचैनी लग गई थी। हाँ, सब ठीक है, तुम आओगे तो फिर बात करेंगे। मेरे दिल पर बड़ा बोझ है, अदीना उदासी से बोली तो वो उसे तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद कर गया। बेचारी का बाप मर गया, फिर ये सब हो गया। उदास हो गई है मेरी अदीना। यहाँ से फारिग हो जाऊं तो फिर उसके साथ किसी पुरफिजा मकाम पर वक्त गुजारूंगा। डेनियल दिल ही दिल में सोचते हुए मुस्कुरा दिया। अभी तो बस ये मसला एक बार किसी किनारे लगे, फिर मैंने उसकी महबूबा को भी तो शिकार करना है। उस एल्फा को वहाँ से पकड़ूंगा जहाँ उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। वो दांत पीसते हुए बोला और फ़ोन निकालकर मार्टिन को कॉल मिलाई। हाँ मार्टिन, मैंने तुम्हारे ज़िम्मे एक काम लगाया था, क्या बना उसका? इसने मार्टिन से सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। जी बॉस, उस काम पर लगा हुआ हूँ और बड़ी अंदर की खबर निकाल कर लाया हूँ। मेरी इत्तिला के मुताबिक यहाँ से 4 बंदे बॉर्डर क्रॉस करते हुए फ़लस्तीन में दाखिल हुए हैं। जिसने उन्हें बॉर्डर पार करवाया है, बड़ी मुश्किल से उसने मुंह खोला है और बड़ा भारी मुआवजा लिया है, लेकिन खबर बहरहाल सच्ची है। मार्टिन ने इसके होश उड़ा दिए। फ़लस्तीन? लेकिन क्यों? उन्हें वहां जाने की क्या ज़रूरत महसूस हो गई? मैं उनकी जगह होता तो यहाँ से फरार होकर किसी महफूज जगह पर जाता या अपने वतन ही भाग जाता। ये फ़लस्तीन जाने की वजह समझ में नहीं आई मुझे। डेनियल के माथे पर लकीरों का जाल सा फैल गया था। जितना वो सोच रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। अचानक ही इसके दिमाग में कुछ लकीरें वाज़ेह होनी शुरू हो गईं और वो थूक निगल कर रह गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते एल्फा, ये नामुमकिन है। वो अपना सर पकड़ते हुए परेशानी से बोला और उठकर बाहर निकल आया। तुम फौरन मेरे पास पहुंचो, हम उस बंदे से मिलकर ही कोई रास्ता निकालेंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। डेनियल मार्टिन को तंबी करते हुए बोला तो वो फौरन आने का बोलते हुए कॉल काट गया। तुमने क्या देखा और कौन थे वो लोग? हुलिया याद है उन लोगों का या नहीं? डेनियल पहुंच चुका था और अब मार्टिन के हमराह उस बंदे के सामने बैठा उससे भरपूर अंदाज में तफ्तीश कर रहा था। वो 4 थे, चारों के 4 पुरअसरार शक्लें। उनमें से कोई एक भी मैंने देखी नहीं क्योंकि वो मास्क में थे, लेकिन सब के सब मुझे मंझे हुए फौजी नजर आ रहे थे। असलहा भी था उनके पास और उसके बैग में यकीनन और भी बहुत कुछ होगा। वो बंदा उसे सब कुछ सही बताते हुए बोला तो वो शुक्रगुजार अंदाज में मार्टिन की जानिब देखकर रह गया। ये कितनी पुरानी बात है, डेनियल ने दरियाफ्त किया। 2 दिन हो गए हैं।
میرے خیال میں وہ مجاہدین تھے جو فلسطین پر حملے کے بعد ان کی جانب سے لڑنے آئے ہیں۔ وہ پیش قیاسی کرتے ہوئے بولا تو ڈینیل نفی میں سر ہلا گیا۔ میں ایسا نہیں سوچتا، تم نہیں جانتے اگر یہ وہی ہیں تو کوئی بہت بڑی سازش ہونے جا رہی ہے جس سے ابھی تک ہم لوگ بے خبر ہیں۔ یہاں سے فلسطین اور پھر فلسطین سے، اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ پایا۔ جیسے ہی ساری کڑیاں جڑیں، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مارٹن، ہمیں واپس جانا ہے فوراً، ابھی اور اسی وقت۔ مجھے جو لگ رہا تھا کہیں وہ ہی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا تھا نا کچھ برا ہونے جا رہا ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ چیختے ہوئے بولا اور گاڑی کی جانب بھاگا، جبکہ مارٹن اسے یوں بھاگتے دیکھ کر خود بھی پریشان سا اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گاڑی رک چکی تھی اور سیکیورٹی اہلکار ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ چاروں چوکنے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہر قسم کے حالات کے لیے مکمل تیار تھے۔ کوئی بھی بے وقوفی نہ کرنا، پہلے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، سلطان آخری مرتبہ بولا، اور اتنی دیر میں سیکیورٹی اہلکار اس کی جانب کے شیشے تک پہنچ چکا تھا۔ آپ لوگ گاڑی سے باہر آ جائیں، اندر سے احکامات آئے ہیں کہ کسی کو بھی باہر نہیں جانے دینا۔ اہلکار سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا، اور پلیز اپنے ماسک اتار دیں، اوپر سے حکم آیا ہے۔ اہلکار مزید بولا تو وہ گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ اب اپنے ماسک اتاریں، اہلکار نے ان کے ماسک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہی وہ وقت تھا جب عمارت کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سیکیورٹی اہلکار نے نیچے بیٹھتے ہوئے حیرت سے عمارت کی جانب دیکھا اور پھر اپنا ہتھیار ہاتھوں میں تھامتے ہوئے عمارت کی جانب دوڑا۔ یہ کس کی شرنگیزی تھی؟ سلطان حیرت سے ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو بلال نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بھائی، میں تو تیرے ساتھ تھا، ان دونوں سے پوچھ۔ بلال تیمور اور عمران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو عمران سر جھکا گیا۔ اب میں نے سوچا کہ فارغ ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں نہ کوئی تفریح ہی کر لیں۔ عمران ہنستے ہوئے بولا تو سلطان فوراً سے گارڈ کیبن تک آیا اور اس کا بیریئر اٹھا دیا۔ تیمور نے جلدی سے گاڑی کو باہر نکالا تو وہ خود بھی اس میں سوار ہو گیا اور گاڑی تیز رفتاری سے اس علاقے سے نکلتی چلی گئی۔ تیرا یہ شغل ہی آج ہمیں بال بال بچا گیا، ورنہ لازمی بات تھی کہ آج 2 + 2 5 ہو کر ہی رہتا۔ سلطان سامنے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے بولا اور فوراً سے اپنا سیٹلائٹ فون نکالتے ہوئے دیفی کو کال ملا دی، جو فوراً ہی اٹھا لی گئی۔ دیفی صاحب، ہم لوگ اپنا کام کر چکے ہیں، اب آپ کی باری ہے، اس نے مصروف سے انداز میں کہا تو دوسری جانب دیفی حیرت کے سمندر میں گوتے کھانے لگا۔ ارے اتنی جلدی، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ دیفی کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ آم کھائیں، گٹلیاں ہمارے لیے چھوڑ دیں، سلطان ہنستے ہوئے بولا تو دیفی نے مزید سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔